Good morning, friends. In the last lecture, we have discussed one poem by Robert Hayden that is titled as Those Winter Sundays. Now we'll turn to the next unit, that is module number 4, and among this particular module, we have to think about the A part, that is Stormy Arrival in South Africa by Mohandas Karamchand Gandhi. Friends, as we are well aware of this fact that Mohandas Karamchand Gandhi, that is Mahatma Gandhi, is the father of the nation. And you might have studied his biography, that is My Experiments with Truth, माझे सत्याचे प्रयोग. That is the title of the biography of Mahatma Gandhi in Marathi. Friends, if you go through that particular biography, you will understand why M.K. Gandhi is known as Mahatma Gandhi. His greatness lies in the qualities or the virtues he was possessing. So, we have to think about this particular extract, which is titled as Stormy Arrival in South Africa. Now, let us see the introduction of the writer, that is Mohandas Karamchand Gandhi. M.K. Gandhi was born in a Gujarati Hindu Modh Baniya family in Porbandar. He was the leader of the India's non-violent independence movement against British rule. In South Africa, he advocated for the civil rights of the Indians. Indians called him the father of the nation. He was one of the few men in history to fight simultaneously on moral, religious, political, social, economic, and cultural fronts. During his time as a lawyer in South Africa, he developed his strategy of non-violence, the idea of opposing unjust laws by non-violent protest. He authored Hind Swaraj, or Indian Home Rule, in 1909, Satyagraha in South Africa in 1924, an autobiography or the story of my experiments with truths, 1927, India of my dreams, and Village Swaraj, etc. So, this is a brief introduction of the writer, that is M.K. Gandhi. Before going to turn to the exact extract, we have to focus on the various important significant points of the writer, that why he is called as Mahatma. He is in fact called the father of the nation. Why? Because he was the person who has given independence to the Indian masses without the use of weapons. Number of people were there who tried to get freedom with the help of weapons. They shed the blood of many Indian masses on a large scale. However, Mahatma Gandhi's greatness lies in this particular quality, that he offered the Indian masses the independence from the British rule, from the British people, without the use of the weapon, without shedding any sort of blood, because his principles were ahimsa, satya, and due to these principles, he was able to give the independence to the Indian masses with a particular silent mode. And for that matter, we have to understand one aspect of his personality when he was in South Africa. He was one of the few men in history to fight simultaneously on moral, religious, political, and social, economic, and cultural fronts. So, his fight against the British people was on different level, or we can say it as a multi-dimensional fight. During his time as a lawyer in South Africa, he developed a strategy of non-violence. This is a particular strategy, this is a particular quality in his personality, which is the great virtue of his personality, and it is the only quality which offered Indian masses the independence with a silent mode, with a silent road, and therefore this quality must be understood, and how he executed this quality not only in South Africa but in India also.
He authored many books in which Hind Swaraj or Indian Home Rule, Satyagraha in South Africa, an autobiography or the story of my experiments with truth, India of my dreams, and Village Swaraj. So, if you go through his literature, you will find that he is a great writer, having the simplicity of language, having the capacity to express his feelings in a very simple manner. So there is a proverb in English that it is very difficult to be simple and it is very simple to be difficult. Why it is said that? In Marathi we can say that सोपं बोलणं हे अतिशय कठीण असतं आणि कठीण बोलणं किंवा पाठांतर करून बोलणं हे अतिशय सोपं असतं. याचा अर्थच असा आहे की मित्रांनो, एखादी अवघड भाषेतली गोष्ट किंवा अवघड संकल्पना अवघड अशाच पद्धतीनं सांगणं हे सोपं असतं, कारण पाठ केला आणि लोकांच्या समोर मांडलं की सगळं सोपं होऊन जातं. सोपं या अर्थानं होतं की बोलणाराचं सोपं होतं, समजणाराचं अवघड होऊन जातं. परंतु एखादी अवघड गोष्ट सोपी करून मांडणं ही तितकीच चॅलेंजिंग टास्क आहे किंवा तितकीच अवघड टास्क आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला हे समजून घेता आलं पाहिजे की whenever we are speaking in a simple language, it means that we have to work beforehand, lot of efforts we have to undertake before going to make simple things for other people. A teacher undertakes the same task. एखादा शिक्षक अशाच पद्धतीचं काम करतो की एखादी गोष्ट विद्यार्थ्यांना सोपी करून सांगत असताना त्याच्या अगोदर त्याच्यावर तो विचार करतो, त्याच्यावर तो चिंतन करतो, मनन करतो, थोडंसं कष्ट करतो आणि ते कष्ट करून मग विद्यार्थ्यांसमोर जातो आणि ती त्यांना सोपी करून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. सो हिअर वी हॅव टू थिंक अबाउट हाऊ महात्मा गांधी प्रेझेंटेड हिज थॉट्स इन हिज वर्क्स इन अ व्हेरी सिम्पल मॅनर. ॲट द सेम टाइम वी हॅव टू अंडरस्टँड द प्रिन्सिपल्स ऑफ हिज पर्सनॅलिटी in this particular extract, which is titled as the stormy arrival in South Africa. Now let us turn on to the next part of this extract. The present extract is taken from his autobiography, which shows to err is human and to forgive is divine. This is also again a very important proverb in English. To err means to commit mistake. Err means error. There is no person in this world, there is no human being in this world who has not committed any mistake or who will not commit any mistake. Means committing mistake is a natural tendency of the human being. म्हणजे चूक करणं हा मानवी स्वभावाचा नैसर्गिक भाव आहे. चुका ह्या होतच असतात, पण या चुकांमधून आपण शिकणं ही तितकंच गरजेचं असतं. आणि त्याही पलीकडे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल तर या चुकांना माफ करणं आणि ह्या चुकांमधून त्याचबरोबर आपल्याला काहीतरी दुसऱ्याला देता आलं पाहिजे, दुसऱ्याला काहीतरी शिकवता आलं पाहिजे. ज्यावेळी एखाद्याची आपण चूक माफ करतो त्यावेळेस तो संबंधित व्यक्ती निश्चितपणानं काही ना काही त्यातून शिकतो की अरे समोरच्या व्यक्तीने आपल्याला माफ केले. याचा अर्थ पुन्हा ती चूक करायची नाही आहे, तर त्यातून आपण आपली चूक कशी दुरुस्त करता येऊ शकेल याचा विचार केला पाहिजे. सो इन दिस पर्टिक्युलर एक्स्ट्रॅक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द व्हेरी सिग्निफिकंट मेसेज गिवन बाय महात्मा गांधी, and that is nothing but to err is human and to forgive is divine. Now let us begin the extract. The two ships cast anchor in the port of Durban on or about the 18th of the December. The passengers are allowed to land at any of the South African ports before being subjected to a thorough medical examination. The two ships cast anchor in the port of the Durban. म्हणजे त्या ठिकाणी विद्यार्थी मित्र हो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे की दोन जी जहाजं होती आहे ती जहाजं त्या दर्बनच्या बंदरामध्ये त्या ठिकाणी अँकर टाकून म्हणजे ती त्या ठिकाणी नांगर टाकून त्या दर्बन या बंदरामध्ये पोहोचलेली होती आणि ती तारीख होती 18 डिसेंबर. No passengers are allowed to land at any of the South African ports before being subjected to a thorough medical examination. आणि तसं पाहिलं तर साऊथ आफ्रिकेच्या कोणत्याच बंदरावरती त्या ठिकाणी कोणत्याही पॅसेंजरला किंवा प्रवासी परदेशी माणसाला येऊ दिलं जात नव्हतं अंटिल ही कंप्लीट हिज मेडिकल एक्झामिनेशन. जोपर्यंत त्याचं वैद्यकीय तपासणी होत नाही तोपर्यंत त्याला तिथं उतरू दिलं जात नव्हतं किंवा त्याच्याकडं कोणत्याही प्रकारची तशा पद्धतीची परमिशन दिली जात नव्हती. If the ship has any passenger suffering from contagious disease, she has to undergo a period of the quarantine.
बघा, अलीकडे आपण कोविड-19मध्ये क्वारंटाईन हा शब्द वारंवार वापरतो आहोत. म्हणजे त्या काळामध्ये जर एखादा माणूस आजारी असेल, जहाजावरचा माणूस आजारी आहे, प्रवासी आजारी आहे, तर त्याला क्वारंटाईन करून ठेवलं जात होतं, त्याला एका बाजूला ठेवलं जात होतं, त्याला अंडर इन्स्पेक्शन ठेवलं जात होतं, डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली त्या ठिकाणी ठेवलं जात होतं आणि अशा पद्धतीचं त्याला क्वारंटाईन त्या ठिकाणी केलं जात होतं. As there had been plague in Bombay when we set sail, we feared that we might have to go through a brief quarantine. आणि त्या काळामध्ये महात्मा गांधींना असं वाटत होतं की मुंबईमध्ये प्लेगची साथ सुरू झाली होती आणि त्या साथीमुळं कदाचित आपल्यालासुद्धा क्वारंटाईन करून ठेवतायत का काय, अशा पद्धतीची भीती त्यांच्या मनामध्ये त्यावेळेस निर्माण झाली होती. The doctor came and examined us. He ordered a 5 days quarantine because in his opinion plague germs took 23 days at the most to develop. आणि त्यावेळेस जे डॉक्टर होते त्या डॉक्टरांनी यांना तपासलं आणि या तपासून झाल्यानंतर त्यांनी सजेस्ट केलं की तुम्हाला कमीत कमी 5 दिवसाचं क्वारंटाईन त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे आणि ते ॲक्सेप्ट करून महात्मा गांधी पुढे गेले. कारण त्या काळामध्ये प्लेगचा जो किटाणू असेल किंवा तो जो काही विषाणू असेल तर तो जीवाणू त्या ठिकाणी 23 दिवस त्याला परिपक्व होण्यासाठी लागायचे किंवा इन्फेक्शन झालं आहे का नाही हे त्या ठिकाणी 23 दिवसानंतर कळायचं आणि त्यासाठी त्यांनी 5-1 दिवसाचं क्वारंटाईन त्या डॉक्टरांनी या सर्वांसाठी सुचवणं गेलं होतं. Our ship was therefore ordered to be put in the quarantine until the 23rd day of our sailing from Bombay. आणि मग या सर्व जहाजावरील प्रवाशांना 23 दिवसांचं साठी या ठिकाणी क्वारंटाईन करण्याचा आदेश देण्यात आला आणि सर्व लोक त्या ठिकाणी क्वारंटाईन करण्यात आले. बट दिस क्वारंटाईन ऑर्डर हॅड मोअर दॅन हेल्थ रिझन्स बिहाइंड इट. परंतु या क्वारंटाईन ऑर्डरमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल की या सर्व लोकांची सुरक्षितता आणि त्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं हाच त्याच्या पाठीमागचा महत्त्वपूर्ण उद्देश होता. ओके, लेट अस सी दॅट व्हॉट happens further. The white residents of the Durban had been agitating for our repatriation and the agitation was one of the reasons for the order. आणि त्या साऊथ आफ्रिकेमधल्या अनेक गौरवर्णीय लोकांनी काय केलं होतं तर एक प्रकारचं एजिटेशन किंवा एक प्रकारची त्या ठिकाणी एक मोहीम उघडली होती, एक चळवळ सुरू केली होती की या लोकांना माघारी पाठवलं जावं किंवा यांना येऊ दिलं जाऊ नये, कारण ह्या लोकांपासून आम्हाला सुद्धा धोका निर्माण होऊ शकतो, याच्यातून आम्हालासुद्धा प्लेगची लागण होऊ शकते आणि हे एक पॅन्डेमिक होतं, हे एक संसर्गजन्य रोगाची एक त्या ठिकाणी एक अशा पद्धतीची साथ होती की ज्या साथीमध्ये अनेक लोकांना आपले जीव गमवावे लागत होते. आपण व्हॉट्सअपवर अलीकडे पाहतो आहोत की जुने जे काही 100 वर्षापूर्वी प्लेगच्या साथीचं जे पॅन्डेमिक आलं होतं किंवा त्या प्लेगच्या साथीमुळे लोकांना स्वतःभोवती मास्क त्या ठिकाणी कसे लावले जात होते किंवा कशा पद्धतीनं माणसं एकमेकांशी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून त्या ठिकाणी चर्चा करत होते, त्या ठिकाणी बोलत होते, हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येऊ शकेल. दादा अब्दुल्ला अँड कंपनी kept us regularly informed about the daily happenings in the town. दादा अब्दुल्ला आणि कंपनी म्हणजे दादा अब्दुल्ला आणि त्यांचे जे काही सहकारी होते हे सर्व लोक आम्हाला त्या ठिकाणी कोणकोणत्या गोष्टी होत आहेत किंवा कोणत्या प्रकारच्या हालचाली तिथं होत आहेत या सगळ्या गोष्टी महात्मा गांधींपर्यंत ते पोहोचत होते. द व्हाईट्स वेअर होल्डिंग मॉन्स्टर मीटिंग्स एव्हरी डे. आणि त्या ठिकाणचे गौरवर्णीय लोक जे होते आणि ह्या गौरवर्णीय लोकांच्या रोज बैठका होत होत्या आणि त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचा एकच सूर दिसत होता की या लोकांना त्या ठिकाणी साऊथ आफ्रिकेच्या भूमीवरती येऊ दिलं जाऊ नये. ऑन वन साइड देअर वॉज अ हँडफुल ऑफ द पुअर इंडियन्स अँड अ फ्यू ऑफ देअर इंग्लिश फ्रेंड्स अँड ऑन द अदर वेअर रेंज्ड द व्हाईट मेन स्ट्रॉंग इन आर्म्स, इन नंबर्स, इन एज्युकेशन अँड इन वेल्थ. इथं आपल्याला एक प्रकारचा संघर्ष पाहायला मिळू शकेल की अतिशय कमी प्रमाणामध्ये गरीब असलेले जे भारतीय लोक होते त्यांची संख्या अतिशय कमी होती साऊथ आफ्रिकेमध्ये, की जे इच्छित होते की भारतीय लोक जे आलेले आहेत, जहाजानं आलेले आहेत, त्यांना या साऊथ आफ्रिकेच्या भूमीवरती येऊ दिलं जावं. आणि याच्या विरोधात एक दुसरा गट होता की जो साऊथ आफ्रिकेमधला होता, जो गौरवर्णीय होता आणि ज्यांची संख्या अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर होती आणि त्याचबरोबर त्यांची आर्थिक स्थिती देखील तितकीच सामर्थ्यवान होती, तितकीच ताकदवान होती आणि त्यामुळं
या ठिकाणी भारतीय लोकांचा जो लढा होता तो अतिशय दुबळा पडत होता हे या ठिकाणी नमूद करायला काही हरकत नाही. They had also the backing of the state, for the natal government openly helped them. They had also the backing of the state. आणि त्याचबरोबर हे जे साऊथ आफ्रिकेमध्ये जे गौरवर्णीय लोक होते या लोकांना त्या स्थानिक सरकारचा देखील तितकाच मोठा पाठिंबा होता. आणि हा जो नेटिव्ह सपोर्ट आहे किंवा स्थानिक सपोर्ट आहे या सपोर्टमुळं भारतीय लोकांना त्या ठिकाणी उतरणं अतिशय कठीण झालं होतं आणि हेच या ठिकाणी नमूद करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तर ही this is the beginning of this extract, that is Stormy Arrival in South Africa by Mohandas Karamchand Gandhi. Now we'll think about the remaining part of this extract in the next lecture. Thank you so much.